Now see, on the last period we have seen about fundamental quantities, derived quantities, sign conventions for use of SI units. म्हणजेच SI युनिट यूज करत असताना कशा पद्धतीने यूज केलं जातं किंवा कशा पद्धतीने एक्सप्रेस केलं जातं. नाव today we have to see one more topic, that is about dimensions of physical quantities. Today we have to see about dimensions of physical quantities. Now see, dimensions of physical quantities. Dimensions of physical quantities. Okay. आता डायमेन्शन्स म्हणजेच काय पहा. समजा आपण एखादी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज फेरासिटी. फेरासिटी इज नथिंग बट डिस्टन्स कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टन्स is measured in terms of length. Time is measured of t. इथं याची पॉवर 1 आहे, याची पॉवर इथं पण 1 आहे. खाली जर पॉवर प्लस असेल तर वरती मायनस करायचं, मायनस असेल तर प्लस करायचं. म्हणजे इथं आलं L1 T -1. खरं तर डायमेन्शन घेत असताना लेंथ, मास, टाइम शक्यतो असलं पाहिजे. इथं मास टर्म नाही, मग हेच तुम्हाला असं लिहिता येईल L1 M0 T -1. That is to express any physical quantity. Suppose velocity v is equal to, काय झालं मग त्याची डायमेन्शन्स L1 M0 T -1. Means any physical quantity can be expressed in terms of fundamental quantity. कोणतीही फिजिकल क्वांटिटी आपल्याला फंडामेंटल क्वांटिटी सहाय्याने एक्सप्रेस करता येते. There are only 7 fundamental quantities that are length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity. Any physical quantity can be expressed in terms of fundamental quantity. मग एखादी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करत असताना फंडामेंटल क्वांटिटीज ज्या पॉवरने एक्सप्रेस केल्या जातात, इथं L ची पॉवर 1, M ची पॉवर 1, T ची पॉवर -1, या ज्या पॉवर्स आहेत, या पॉवर्सला म्हणतात डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. डेफिनेशन: the powers to which fundamental quantities are raised. The powers to which fundamental quantities are raised to express any physical quantity. The powers to which fundamental quantities are raised म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटीज ज्या पॉवरने एक्सप्रेस केल्या जातात, ह्या सर्व पॉवर्स आहेत. फंडामेंटल क्वांटिटी ज्या पॉवरने एक्सप्रेस केल्या जातात त्या पॉवरला
the powers to which fundamental quantities are raised to express any physical quantity. म्हणजेच एखादी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करत असताना फंडामेंटल क्वांटिटीज ज्या पॉवरने एक्सप्रेस केल्या जातात आर कॉल्ड dimensions of that physical quantities. Definition परत एकदा बघा. What are dimensions of physical quantities? The powers to which fundamental quantities are raised. म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटी ज्या पॉवरने एक्सप्रेस केल्या जातात कशासाठी टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी. एखादी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करण्यासाठी फंडामेंटल क्वांटिटी ज्या पॉवरने एक्सप्रेस केल्या जातात दॅट पॉवर्स आर कॉल्ड ॲज डायमेन्शन्स ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. अँड द इक्वेशन expressed in terms of dimensions. The equation expressed in terms of dimensions which gives relation between fundamental and derived units. Fundamental and derived units. That equation is called as dimensional equation. परत पाक कन्सेप्ट हे एक इक्वेशन आहे. कशामध्ये आहे डायमेन्शन्स मध्ये आहे. इक्वेशन आहे पण डायमेन्शन्स मध्ये आहे. आणि हे इक्वेशन काय दर्शवतं रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटीज अँड derived quantities किंवा fundamental units and derived units. This equation is called as dimensional equation. Definition बघा. What is dimensional equation? The equation expressed in dimensions. The equation expressed in terms of dimensions which gives relation between fundamental and derived units. This equation is called as dimensional equation. दोन डेफिनेशन केलं आपण. What are dimensions? The powers to which fundamental quantities are raised to express any physical quantity are called dimensions of that physical quantity. म्हणजे इथं derived unit आणि फंडामेंटल युनिट यांच्यामध्ये रिलेशन तयार केलं जातं. हे जे इक्वेशन आहे द इक्वेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायमेन्शन्स which gives relation between fundamental units and derived units is called as dimensional equation. ओके. आता आपण काय करणार आहोत काही फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स तयार करणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल समजा एरिया. कोणत्याही प्रकारचा एरिया घ्या त्यामध्ये लेंथ 2 टाइम्स असते. म्हणजे समजा एरिया ऑफ रेक्टँगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ सर्कल पाय आर स्क्वेअर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाईट. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा एरिया घ्या त्यामध्ये लेंथ डबल आली असते आणि म्हणून एरिया कॅन बी रिटन ॲज L स्क्वेअर. मास आणि टाइम टर्म ऍबसेंट आहे म्हणून इथं m0 t0 अँड देअरफॉर डायमेन्शन्स ऑफ एरिया that are L2 m0 t0. These dimensions are always written in square bracket only.
डायमेन्शन्स ही फक्त स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्येच एक्सप्रेस करतात. ही तर राऊंड ब्रॅकेट किंवा कर्ली ब्रॅकेट चालणार नाही. कोणते डायमेन्शन लिहित असताना ही तर स्क्वेअर ब्रॅकेटच असावा लागतो. समजा आपण व्हॉल्यूम घेतला. व्हॉट इज व्हॉल्यूम? V इज इक्वल टू L क्यूब. कोणता व्हॉल्यूम घ्या त्यामध्ये 3 लेंथ असतात म्हणजेच L क्यूब. इथं मास अँड टाइम टर्म ऍबसेंट आहे म्हणजेच m0 t0 and therefore dimensions of volume is equal to L cube m0 t0. फॉर एक्झाम्पल समजा आपण घेतलं इथं डेन्सिटी. व्हॉट इज डेन्सिटी? मास पर युनिट व्हॉल्यूम. आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला डेन्सिटी मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. मास म्हणजेच m1, व्हॉल्यूम म्हणजेच L3, मास L1, व्हॉल्यूम L3. याला वरती घ्या, पॉवर साइन चेंज करा म्हणजेच L-3m1. टाइम फॅक्टर ऍबसेंट therefore T0. These are dimensions of density. या पद्धतीनं आपल्याला कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स तयार करता येतात. फॉर एक्झाम्पल वन मोर. सपोज about acceleration. What is acceleration? That is velocity divided by time, and therefore dimensions of acceleration that are dimensions of velocity divided by dimensions of time. Dimensions of velocity आत्ताच आपण इथे तयार केले आहेत. L1 m0 t-1. हिथं डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी L1 m0 t-1 डिवायडेड बाय खाली इथं टाइम. टाइम म्हणजेच t1. व्हेलॉसिटी L1 m0 t-1 खाली टाइम आहे. टाइम म्हणजे t1. आता इथं पॉवर +1 आहे, वरती -1 करा म्हणजेच टोटल डायमेन्शन्स तयार झाली L1 m0 t -1 -2. These are dimensions of acceleration. One more example. Suppose momentum. momentum. Dimensions of momentum. Momentum, that is product of mass and velocity. What is momentum? That is product of mass and velocity. Therefore dimensions of momentum P. Momentum is denoted by P. That is dimensions of mass m1 into velocity dimensions हित आहेत L1 m0 t-1. टोटल हित L1 L एकच आहे. m हित 1 हित 0 1 + 0 हित 1 हित 0 1 + 0 that is m1 t-1. These are dimensions of momentum. One more example, that is force. That is force F is equal to mass into acceleration. Mass m1 into
ऍक्सेलरेशन आताच आपण तयार केलंय L1 m0t -2. मास m1, ऍक्सेलरेशन L1 m0t -2. आता इथं आपण तयार केलं पाहिजे ऍक्सेलरेशन. मग याच व्हॅल्यू आता इथं घेतल्या तर टोटल काय झालं मग इथं L1 m1 + 0 1t इथं -2. Dimensions of force like this. फक्त आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला माहित असेल. एखाद्या फिजिकल क्वांटिटी समजा आपल्याला डायमेन्शन तयार करायचं असेल तर त्याचा फक्त फॉर्म्युला आपल्याला माहित असला पाहिजे. तो फॉर्म्युला तुम्हाला फंडामेंटल क्वांटिटी मध्ये एक्सप्रेस करता आला पाहिजे. कोणताही फॉर्म्युला किंवा कोणती फिजिकल क्वांटिटी तुम्हाला फंडामेंटल क्वांटिटी मध्ये एक्सप्रेस करता आली पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल समजा वर्क, एक एक्झाम्पल पहा परत एकदा. वर्क स्टँडर्ड फॉर्म्युला. व्हॉट इज वर्क? दॅट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. स्टँडर्ड फॉर्म्युला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. What is work? Force into displacement. But what is force? Mass into acceleration. Force mass into acceleration. हे डिस्प्लेसमेंट तसे ठेवतोय. But what is acceleration? That is velocity divided by time. Velocity distance divided by time. बघा आपण सर्व काय करतोय फंडामेंटल क्वांटिटी मध्ये तयार करण्याचा प्रयत्न करतोय. कसं केला परत एकदा बघा. वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बरोबर आहे. बट फोर्स मास इंटू ऍक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट तसंच. आता मास आणि ऍक्सेलरेशन फंडामेंटल आहेत. ऍक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी आहे. मग ऍक्सेलरेशनला काढलं. ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय? व्हेलॉसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. व्हेलॉसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी आहे ते व्हेलॉसिटीला पण काढलं आणि व्हेलॉसिटी म्हणजे डिस्टन्स डिवाइड बाय टाइम. मग काय काय राहिलं? हिथं डिस्प्लेसमेंट आहे, हिथं डिस्टन्स आहे, हिथं लेंथ आहे, हिथं लेंथ आहे. म्हणजे टोटल लेंथ L2. मास एकच आहे m1. खाली डिनॉमिनेटरला टाइम इंटू टाइम म्हणजे खाली तर t². ज्या ज्या फंडामेंटल क्वांटिटी आहेत त्या काउंट करायच्या. लेंथ किती? डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स म्हणजे 2 आहेत. हिथं एक म्हणजे 2. मास एकच आहे. डिनॉमिनेटरला हिथं टाइम आहे, हिथं टाइम आहे म्हणजे टाइमचा स्क्वेअर. पॉवरला वरती मायनस करा म्हणजे हिथं आलं L2 m1 t -2. These are dimensions of work. म्हणजेच काय करायचं तर फिजिकल क्वांटिटी पूर्णपणे फंडामेंटल क्वांटिटी मध्ये पहिले एक्सप्रेस करायची आणि मग आवश्यक असतील तशा व्हॅल्यू भरत जायचं. फॉर एक्झाम्पल वन मोर बघा परत एकदा. समजा आपल्याला करायचं आहे पॉवर. आपण सध्या करतोय समजा पॉवर POWER. पॉवर दॅट इज वर्क डन पर टाइम. वर्क डिवायडेड बाय टाइम. तर कसं करतो बघा. पॉवर वर्क डिवायडेड बाय टाइम. टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. वर्क डिराइव्ड क्वांटिटी आहे. वर्कला काढून टाका. व्हॉट इज वर्क? दॅट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल आहे. फोर्सला काढून टाका. फोर्स म्हणजेच काय? मास इंटू ऍक्सेलरेशन
आता बघा, डिस्प्लेसमेंट मास फंडामेंटल आहे. डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच L1, मास म्हणजेच M1, खाली टाइम म्हणजेच T1. डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स, मास M, टाइम T. राहिलं काय आता इथं ऍक्सेलरेशन. ऍक्सेलरेशन म्हणजेच काय, व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम. व्हेलॉसिटी नथिंग बट डिस्टन्स डिवाइड बाय टाइम. परत ह्या दोघांना डायमेन्शन मध्ये घ्या. डिस्टन्स म्हणजेच L1, T1 म्हणजे इथं आलं T2 आणि व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, डिस्टन्स डिवाइड बाय टाइम. डिस्टन्स किती एकच आहे, टाइम इथे काय आणि इथे काय, म्हणजे टाइम झाले 2. मग टोटल किती झाले 1 + 1 2, दॅट इज L2. M किती एकच आहे 1 आणि टाइम इथं 1 इथं 2. 1 + 2 3, 1 + 2 3 + 3 चं वरती -3. means power can be expressed in terms of fundamental quantities L2 M1 T-3. Therefore, dimensions of power L2 M1 T-3. तर या पद्धतीने तुम्हाला कोणत्या फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स तयार करता येतात. ओके, दिस इज अबाउट डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. राहिल्या बघा, आपण नेक्स्ट पार्ट बघूया.